তাহলে চলুন আমরা আজকে ফুল রিডিং প্যাসেজ প্র্যাকটিস করব। রিডিং প্যাসেজ 2 নাম্বারটা নতুন। আপনাদের এটা আমরা গ্রুপেও দিয়েছি, দেখবেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও দিয়েছি, ফেসবুক গ্রুপেও দিয়েছি। আমরা একটু পড়ি প্রথমে রিডিং প্যাসেজটা, তারপর আস্তে আস্তে যাব। দেখেন, প্রাইসেস অফ এসেনশিয়াল গুডস and life leading of people as well as economic stability of a country are interrelated. When the prices of daily essential goods go abnormally high, many people are compelled to reduce consumption. Some have to remain half-fed and unfed. It drives millions of people into poverty and deep frustration, forces them to run into debt and to master strong, মানে বীর করা হয় কোথায়? বিফোর দ্য ট্রাক সেলিং এসেনশিয়াল কমোডিটিস উইথ ডিসকাউন্টেড প্রাইস, কম দামে ট্রাক সেল করে টিসিবি সেল ট্রাকের সামনে। It creates such a situation which makes a father weep for not having enough money to buy food for their children. It creates mental agony, মানসিক যন্ত্রণা, for the sons and daughters for not having sufficient money to ensure healthcare treatment of their old parents. Okay, এরপর আসেন। Okay. Agony, acha, sufficient healthcare treatment for old parents. This abnormality in prices has far-reaching impact. সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে, which may result in starvation-like situation, causing untold sufferings of the people. Prices of goods in the market of a country go high for myriad reasons, of which some are international. These are hike in the prices of daily essential commodities in the international market, an increased freight cost, মানে জাহাজ ভাড়া cost, massive interruption in food production and supply chain, turmoil situation of fuel price, due to increasing demand, global economic crisis, in shrinking the market for many developing countries, অর্থাৎ গ্লোবাল ইকোনমিক ক্রাইসিসের জন্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের মার্কেটটা সংকুচিত করে ফেলে, ডিমান্ডটা কমে যায়। কারণ যখন তাদের উন্নত দেশে ক্রাইসিস তৈরি হয়, তারা কিন্তু লাক্সারিয়াস প্রোডাক্ট, এসেনশিয়াল গুডস ছাড়া অন্যগুলো পারচেজ করে না। ওয়ার অ্যান্ড কনফ্লিক্ট ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। Apart from international causes, there are myriad national causes of unbridled price hike. Unbridled price লাগামহীন দাম বৃদ্ধির কিছু ন্যাশনাল কারণ রয়েছে। These include nexus among dishonest businessmen. Nexus মানে যোগসাজশ। Nexus মানে যোগসাজশ। Nexus among dishonest businessmen, widely known as syndicate or syndicate of dishonest businessmen, fall in food grain production owing to natural disasters, excessive rise in import bills, reduction of flow of money in making banking sector, and economy. তারপর দেখেন economy owing to indiscriminate money laundering, decline in flow of remittance, high inflation rate, stagnation in business and trade, poor market monitoring, illegal extortion of um, goods carrying vehicle, and so on. এগুলো হলো আমাদের national cause. The unbridled price hike has multi-dimensional impact on the life and livelihood of the people. These include dangerous rise in life leading expenses, great reduction in purchasing power, a sharp decline in savings, downward trend in foreign reserve, rise in frustration and restlessness among people, increase in the rate of violence and criminal offenses, decline in liquidity in banks, rise in borrowings from internal sources by the government, sharp fall in GDP, and so on. Owing to skyrocketing price hike of daily essential goods, the poor and the limited wage earners are the worst sufferers, as they live from hand to mouth. They have no way but to reduce allocation on food. Intake of nutritious food remains beyond their touch. The worries and anxiety that excessive price hike invites largely reduces their productivity in both short term and long run. Middle class group of people do not remain untouched from poor class কথা বললে, এখন middle class কথা বলছে। Middle class group of people do not remain untouched from heinous club exorbitant price hike, অর্থাৎ এই যে
অত্যধিক দাম বৃদ্ধি সেটার ঘৃণ্য থাবা থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও মুক্ত না। সেভিংস অফ দ্য হাউস হোল্ড মানে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তিদের ইনকামটা কি হয়, গ্রেটলি রিডিউস অ্যাজ দে হ্যাভ টু স্পেন্ড মোর অন ফ্যামিলি এক্সপেন্ডিচার এভরি মান্থ। ইট কামস এজ এ বিগ অনস্লট ইন ম্যাক্রো ইকোনমিক স্ট্যাবিলিটি। অনস্লট মানে ধাক্কা, এটা ম্যাক্রো ইকোনমিক স্ট্যাবিলিটি মানে এখানে বৃহদাকার অর্থনীতি মানে বড় সামগ্রিক অর্থনীতিতে সমষ্টিক অর্থনীতি, এটা বড় স্ট্যাবিলিটির ক্ষেত্রে বড় ধরনের ধাক্কা হিসেবে আসে। It has to be acknowledged, it has to be acknowledged, D হবে এখানে, it has to be acknowledged that to tackle unbridled price hike of daily essential goods in a country like Bangladesh is not an easy task, as regulatory authorities have not full control on all the stakeholders. সকল অংশীজনের সাথে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ নেই। স্টেকহোল্ডার অংশীদার না কিন্তু অংশীজন। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, তাছাড়া ভেরিয়াস প্রেশার গ্রুপস কাম এজ এ হিন্ড্রান্স, বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বাধা হিসেবে আসে। ফর সাস্টেইনেবল মার্কেট মেকানিজম সাম লং টার্ম অ্যান্ড শর্ট টার্ম মেজার্স আর রিকোয়ার্ড। The experts have suggested some steps that can play a significant role in this regard. আচ্ছা, সেই সাজেশনগুলো একটু দেখি। These are putting efforts to raise agriculture production, including food grains, following uh, following austerity in individual and state austerity, কৃচ্ছ সাধনা, ব্যয়কুণ্ঠ, ব্যয়কুণ্ঠা মানে কৃচ্ছ সাধনা, কম খরচ করা। তাহলে austerity in individual and state level, steps to raise social safety net programs, extension of OMS activities, stopping investment or on unnecessary projects, paying concentration on product and market diversification, measures to raise exports, storing sufficient food grains, steps to bring remittances through legal sources, ensuring good governance in every sphere of life, establishing national unity, strict action against hoarder মানে মজুদারীদের বিরুদ্ধে, and business syndicate, stopping the culture of impurity, বিনা বিচারে ছাড় দেওয়ার যে প্রবণতা সেটা, রিমুভাল অফ সিস্টেম এরর্স টু রিডিউস ডিফল্টেড লোনস, অর্থাৎ এখানে ঋণ খেলাপিটা কমানোর জন্য সিস্টেম লসটা অপসারণ করা, স্ট্রেনথেনিং মার্কেট মনিটরিং, আচ্ছা তাহলে আচ্ছা অ্যান্ড এখানে একটা দিতে পারি, অ্যান্ড স্ট্রেনথেনিং মার্কেট মনিটরিং। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর দ্য গভর্নমেন্ট উইল হ্যাভ টু ওয়ার্ক উইদাউট আটারিং বিগ ওয়ার্ডস অ্যান্ড be ruthless to those who gang up and make syndicate. The mass people also have some role to play in this regard. গণমানুষেরও এই ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা রয়েছে, সেটা কি দেখি। They will have to raise voice against irregularities and mismanagement without digesting unreasonable and abnormal prices of goods, মানে আনরিজনেবল প্রাইসেস এটা হজম না করে তাদেরকে কি করতে হবে, ভয়েস প্রতিবাদ করতে হবে। Then and only then we will have hopes to purchase goods without paying to some invisible forces, without paying to some, কেবল তখনই আমরা কিছু অদৃশ্য শক্তিকে টাকা না দিয়ে আমরা জিনিসপত্র কিনতে পারার আশা করতে পারি বা আশা থাকবে। এখন আসেন কোশ্চেন আমরা একটু দেখি। Answer the questions in your own words. Do not copy from the text above. Copying from the above may affect the evaluation. First question 60, 30 marks, 5 into 6টা question pass করে। What are the plights of people in exorbitant price hike of essential goods? আচ্ছা সঙ্গীতা বলেন তো এই কোশ্চেন আপনি কি বুঝলেন? What are the plights of people in exorbitant price hike of essential goods? বলেন সঙ্গীতা, বলেন কোশ্চেন দ্বারা কি বুঝলেন? কোশ্চেন বলছে হোয়াট আর দ্য প্লাইটস অফ পিপল ইন এক্সরবিটেন্ট প্রাইস হাইক অফ এসেনশিয়াল গুডস। জাকেরিয়া কি বুঝলেন কোশ্চেন দ্বারা? কারণগুলা কি কি? না, শেখ ফরিদ কি বুঝলেন কোশ্চেন দ্বারা? হোয়াট আর দ্য প্লাইটস অফ পিপল ইন এক্সরবিটেন্ট প্রাইস হাইক। কোশ্চেন না বুঝলে কিন্তু আপনি আনসার তো পারবেন না দেন। তাহলে কোশ্চেন স্যার, সঙ্গীত, হ্যাঁ বলেন শেখ ফরিদ বলেন। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের যে অতিরিক্ত দাম বৃদ্ধি এর ফলে মানুষের কি কি ভোগান্তি বা দুর্দশা ইয়েস ইয়েস, ভোগান্তি বা সমস্যাগুলো। প্লাইট মানে দুঃখ কষ্ট। এই প্লাইট হলো দুঃখ কষ্ট, মানুষের কি কষ্ট হয়েছে, মানুষের কি ভোগান্তি হয়েছে সেটা।
তাহলে দেখেন একটা শব্দই কিন্তু আপনার 5 মার্কস, তাই না? শব্দই মানে আনকমন, মানে আপনি যদি সবই জানেন আনসার, কিন্তু প্লাইটটা না বোঝার কারণে ধরো আপনি আনসার কিন্তু আপনার অবশ্যই টু দা পয়েন্ট হবে না, যেতেই পারবেন না এখানে। তাহলে এখন আসেন, এটা একটা কোশ্চেন। হোয়াট আর দ্য ট্রান্সন্যাশনাল কজেস অফ প্রাইস হাইক অফ গুডস? সঙ্গীতা বলেন, এদের কি বোঝাচ্ছেন? হোয়াট আর দ্য ট্রান্সন্যাশনাল কজেস অফ প্রাইস হাইক গুডস? হ্যাঁ, প্রাইস হাইক অফ গুডস এর দাম বৃদ্ধির কারণগুলো। জাকারিয়া কোশ্চেন কি বলছে? হুম। ট্রান্সলেশন কজ মানে কি? যাতায়াতের যে খরচগুলো আছে। সোনালী আফরোজ গেছে, এটা 5 নাম্বার শেষ। হ্যাঁ, সোনালী আফরোজ বলেন। ওর 5 5 10 শেষ হয়ে গেল। হ্যাঁ, ট্রান্সন্যাশনাল বলে কি বোঝাচ্ছেন বলেন? সোনালী আফরোজ দ্রুত। স্যার, হচ্ছে এই জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির যে দেশের অভ্যন্তরীণ যে কারণগুলো আছে এগুলো। অভ্যন্তরীণ কারণগুলো, আচ্ছা ফুয়াদ। হ্যাঁ, আমি তো এটাই বুঝতেছি, অভ্যন্তরীণ কারণগুলো। শেখ ফরিদ। স্যার ট্রান্সন্যাশনাল তো হলো স্যার আন্তর্জাতিক বা বাইরের যে ইয়েস, এগুলা। শেখ ফরিদ ভালো। এখন হলো গিয়ে আন্তর্জাতিক কারণ। ট্রান্সন্যাশনাল বলছে, ন্যাশনাল হলে দেশের, ট্রান্সন্যাশনাল মানে কি? আন্তর্জাতিক। আন্তর্জাতিক কোশ্চেন কেন আপনি লিখতেন ন্যাশনাল, তাই না? আরেকজন ট্রান্সপোর্ট নিয়ে বুঝে আছে। এটা হলো আন্তর্জাতিক। দেখেন আপনি কিন্তু সবই জানেন, কিন্তু কোশ্চেনটা কিভাবে করা হয়েছে? কোশ্চেনটা টেকনিক্যালি আপনাকে দুইটা শব্দ নিয়ে আসা হয়েছে, এবং দুইটা শব্দে কিন্তু আপনি 5 5 10 শেষ। নেক্সট আসেন, ওকে। হুইচ ন্যাশনাল কজেস ডু ইউ থিঙ্ক ইজ দ্য ওর্স্ট ওয়ান টু কজ প্রাইস হাইক অফ ডেইলি এসেনশিয়াল কমোডিটিস? কোন ন্যাশনাল কজ? একটা বলে হুইচ ন্যাশনাল, একটা। ডু ইউ থিঙ্ক, তুমি মনে করো, ইজ দ্য ওর্স্ট কজ ওয়ান টু কজ প্রাইস হাইক অফ ডেইলি এসেনশিয়াল। ন্যাশনাল তো কতগুলো কারণের কথা বলছে, এর মধ্যে সবচেয়ে কোনটা সবচেয়ে বেশি? এটা আপনি যে কোনো একটা চুজ করতে পারেন, যুক্তি দিতে হবে যে এটা এই কারণে ওর্স্ট। এটা আপনি পারবেন, লিখবেন, আমি লিখবো আমরা। তারপর আসেন, হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ আনবিডল প্রাইস হাইক? আনবিডল প্রাইস হাইকের ইম্প্যাক্ট, প্রভাবটা কি? তারপর আসেন, হু আর দ্য ওর্স্ট ভিকটিম টু স্কাই রকেটিং প্রাইস হাইক? হোয়াই? মানে এই স্কাই রকেটিং প্রাইস হাইকের ওর্স্ট ভিকটিম কারা? সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারা? আচ্ছা, এটা আমরা পারবো। এরপরে আসেন, এফ নাম্বার, ইজ ইট পসিবল টু ব্রিং প্রাইস হাইক আন্ডার কন্ট্রোল ফর দ্য গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ? বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কি প্রাইস হাইক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব? এই কোশ্চেনটা প্রথমে লিখবেন, 5 মিনিট সময়। এই কোশ্চেনটা প্রথমে লেখেন, তারপর অন্যগুলো আমরা যাব। এই কোশ্চেনটা প্রথমে লেখেন, ইজ ইট পসিবল টু ব্রিং প্রাইস হাইক আন্ডার কন্ট্রোল ফর দ্য গভর্নমেন্ট অফ, এটা কি আছে? এটা কি রিডিং প্যাসেজে আছে? নাই। আমরা বলছি কিছু কোশ্চেন থাকে এক্সপ্লিসিট, সুস্পষ্ট ভাবে এখানে দেওয়া থাকবে, আর কিছু কোশ্চেন থাকবে ইমপ্লিসিট। এক্সপ্লিসিট মানে হুবহু আছে, ওইখান থেকে নিজের ভাষায় চেঞ্জ করে লিখতে হবে। যেগুলা ইমপ্লিসিট, অনুমান করে, আকার ইঙ্গিত দেওয়া আছে, এটা অনুমান করে আমার মতো করে লিখতে হবে। তাহলে এটা কিন্তু আপনার নিজস্ব ইমপ্লিসিট কোশ্চেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রাইস হাইকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিনা? এখানে কিন্তু রিডিং প্যাসেজে বলছে যে প্রাইস হাইক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই উদ্যোগগুলো নিতে হবে, তাই না? এক্সপার্টরা কিছু অপিনিয়ন দিয়েছে, ওইগুলা নিতে হবে। তাহলে এখানে কোশ্চেনে বলছে যে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রাইস হাইক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিনা, লেখেন। সময় দিচ্ছি 5 মিনিট। 5 মিনিটে লেখেন। আমি এখানে এক্সপার্টদের অপিনিয়নটাই যাই, ওইখান থেকে কিছু আসবে। এক্সপার্টরা যে অপিনিয়ন দিয়েছেন ওইখান থেকে কিছু নিতে হবে। হ্যাঁ, এখানে এই যে এক্সপার্টদের যে অপিনিয়ন্স, দেখেন, the experts have suggested some steps that can play significant role in this regard. আর সেই গুলা কি কি, যেমন আর পুটিং টু রেইজ অল এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন ইনক্লুডিং ফুড গ্রেনস ফলোইং স্টেট ইন্ডিভিজুয়াল স্টেট লেভেল স্টেপ, এইগুলা থেকে আনতে হবে। কিন্তু নিজের মতো করে চিন্তা, নিজের চিন্তাটা অ্যাড করতে হবে। এক্সপার্টদের অপিনিয়নটা থেকে কিছু বিষয় আসবে, কিন্তু ডিসিশন দিতে হবে আপনার, যে সম্ভব কি না। সম্ভব হলে সেটা কিভাবে সম্ভব হবে এটা সাথে অ্যাড করতে হবে, আর সম্ভব না হলে কেন সম্ভব হবে না, লেখেন। আপনি আপনার মতো শুরু করেন। শুরু কিভাবে করবেন যে না কিন্তু, মানে আপনার মানে সম্ভব কি না, না ইয়েস নো দিয়ে শুরু করবেন নর্মালি। ইয়েস বা নো দিয়ে শুরু না করাটা ভালো, যে হ্যাঁ সম্ভব আর না সম্ভব না, এটা লেখার মাধ্যমে বুঝাবেন শেষে, আর মতামতটা শেষে দিবেন। আপনার মতামতটা শেষে দিবেন।
আপনাদের একটা এক্সাম ব্যাচ শুরু করবো আমরা। এটা খুব শীঘ্রই হবে, 20 তারিখের পরে আর কি। হ্যাঁ, রিটেনের একটা এক্সাম ব্যাচ প্রতি শনিবার করে হবে। সকাল 10টা থেকে 2টা পর্যন্ত হবে টানা, 4 ঘন্টা। এফ প্রতিটা পরীক্ষায় নাম্বারের কোশ্চেনটা আরেকবার একটু বলে দেন, একটু লিখে নিব। কোশ্চেন নাম্বার: ইজ ইট পসিবল ফর বাংলাদেশ টু কন্ট্রোল প্রাইস হাইক? ওটা 7টা পরীক্ষা নিব প্ল্যান করছি আর কি, 1.5 মাস। গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ মনে হয় না স্যার? গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ, হ্যাঁ। মানে হবে একদম প্রত্যেকটা 200 নাম্বারের। যদি পরীক্ষা সেদিন, না ওটা তো পরের সপ্তাহে পাবেন। সলিউশন বলতে ওইটা খাতা পাবেন পরের সপ্তাহে। হ্যাঁ, সলিউশন থাকবে, হ্যাঁ। ওটা সলিউশন আপনার আনসার দিয়ে দিব, ওটা তো আনসার দিয়ে দিব। সলিউশন তো আনসার না দেখেন, আপনি তো মডেল যখন দিবেন, প্রস্তুতি যখন আপনার হয়ে যাবে তখন ওটা তো আমি পুরো সলিউশনটা দিয়ে দেবো, কিন্তু আর আলোচনা কিছু থাকবে না। ওটা হলো 4 ঘন্টা পরীক্ষা দিবেন। ওটা মার্কসটা দিব হলো পরের সপ্তাহে। মানে আপনারা ওই কে কত পেলেন, কোথায় বলতে কিছু খাতায় লেখা থাকবে যে এই জায়গাগুলো ইমপ্রুভ করতে হবে। ওটা সলিউশন কিছু খাতায় লেখা থাকবে কত মার্কস পেলেন। ওটা তো সলিউশন থাকবে না কিছু। ওই 1,000 টাকা ফি হবে, হ্যাঁ। 1,000 টাকা ফি হবে, 7টা পরীক্ষা নেবো আমরা। 1.5 মাসের বেশি সময় অফলাইন হবে শুধু। এটা শুধু অফলাইন হবে, একদিন, শুধু শনিবার। সপ্তাহে একদিন হবে, 1.5 মাস ব্যাপী চলবে। স্যার তাহলে আমরা যারা অনলাইনে আছি তাদের সুযোগ নেই না? অনলাইনে আসলে খাতা চেকিং করাটা ঝামেলা, তো এই জন্য অনলাইনে রাখছি না এবার, কারণ 4 ঘন্টা পরীক্ষা তো। ওটা হলো খাতা ছাড়া এমনি পিডিএফ চেক করাটা ডিফিকাল্ট। আপনার পরীক্ষা দিয়ে যদি ওটা খাতা আবার কুরিয়ার করতে হবে, ওইটা একটা ঝামেলা। খাতা কুরিয়ার করে পাঠাতে একটু হবে। কোয়েশ্চেনটা আরেকবার দেখতাম স্যার, কোয়েশ্চেনটা আচ্ছা, ভুলে গেছি। কোশ্চেনটা আরেকবার দেখতে চান না? স্যার হ্যাঁ, যদি ওই ক্ষেত্রে আমরা একটা পরীক্ষাও ফুল মার্কে দিতে পারতাম কুরিয়ার করে হলেও, তাহলে ভালো হতো, যে কেমন হয় বা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, একটা পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেবো, হ্যাঁ। ইজ ইট পসিবল টু ব্রিং প্রাইস হাইক আন্ডার কন্ট্রোল ফর দ্য গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ? ইজ ইট পসিবল টু ব্রিং প্রাইস হাইক আন্ডার কন্ট্রোল ফর দ্য গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ? কোশ্চেনটা উঠে নেন আপনারা, হ্যাঁ। ইজ ইট পসিবল টু বাংলাদেশ টু ব্রিং প্রাইস হাইক আন্ডার কন্ট্রোল ফর দ্য গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ? হ্যাঁ, শনিবার থাকবে। গভর্নমেন্টের পরে, হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট প্লুরাল তো দিয়ে ইউজ করেন, হ্যাঁ।
উইদা লেখা শেষ? কার লেখা শেষ বলেন তো, অনলাইনে কার লেখা শেষ হয়েছে? একটু সময় লাগবে, 1-2 মিনিট। লেখেন। আর 30 সেকেন্ড লেখেন, 30 সেকেন্ড পর জিজ্ঞেস করো।
ওকে, বলেন এটা কি লিখলেন প্রথমে? আহ, প্রথমে যাচ্ছি হলো আহ, হ্যাঁ, ফুয়াদ বলেন। There is no direct opinion from the author about the mentioned question. This is not an easy task for any government in the world to implement controlled price hike as the world is a global village. From the outbreak of COVID-19, most of the countries have been facing serious price hike due to supply chain disruption. Bangladesh being an import-based country, unrest global situation affected its price hike. As the global issues are getting mitigated, if the government of Bangladesh take initiatives like raising social safety net programs, extending OMS activities, stopping investment on unnecessary projects, breaking syndicates in markets, bringing good governments in every spheres, and stopping money laundering, and improving the value of taka against dollar by boosting reserves, concentrating on bringing remittances through legal channels, uh, monitoring strongly in market, and implementing laws strongly against the uh, এইটুকুই লিখছি স্যার, তাহলে হ্যাঁ, গুড। স্যার ইয়া লিখতাম না। হ্যাঁ, সুন্দর হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। ভালো মার্কস পাবেন, 75 থেকে 80% মার্কস পাবেন। আচ্ছা, শেখ ফরিদ বলেন। It is not an easy task for the government of Bangladesh to bring price hike under control. Bangladesh government has to take some effective জাকিরে দেখি, measures খাতা দেন to জাকিরে। bring price hike as it has become a burning question of the time. If the government is able to increase agricultural production, to stop spending on useless sectors, to হুম, take measures for product and market diversification, to make effective rise in export and remittance, to stop the process of market syndicate and impunity. After taking all the above measures and making them into effective one, we believe that the government can bring price hike under control. গুড, আপনি 70% মার্কস বেশি পাবেন। আচ্ছা, দেখি এখানে জাকিরে লিখছে, দ্য গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ উইল হ্যাভ টু ট্রাই টু ব্রিং প্রাইস হাইক under control, including these various including pricing under control. The government of Bangladesh will have to try to bring price hike under control তাহলে by taking measures including these, মানে সেন্টেন্সটা প্রথমটা হয় নাই, এখানে কন্ট্রোল বাই টেকিং মেজার্স বলতে হবে, তারপর ফুল স্টপ দিস ইনক্লুড করতে হবে। সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বলেছে ইনক্লুডিং দিস ভেরিয়াস অ্যাক্টিভিটিস সাচেস putting efforts to raise all agriculture production, following in individual and state level steps to raise social safety net program, external OMS, আচ্ছা, market অথবা if the government can implement as activities it will be possible to bring pricing under control। আচ্ছা, ওকে দেন, আপনি পাচ্ছেন হলো 50% মার্কস। দেখি ইয়ে কি লিখছেন সঙ্গীতা। সঙ্গীতা লিখেছে, দ্য গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ ক্যান ট্রাই টু বিল্ড প্রাইস হাইক আন্ডার, দেখেন এখানে কন্ট্রোল ইন সাচ ওয়েস আর ফলোইং, দে ট্রাই টেক ইনিশিয়েটিভ টু রেইজ অল এগ্রিকালচার প্রোডাকশন ইনক্লুডিং ফুড গ্রেইনস বাই গিভিং লোন উইথ লো ইন্টারেস্ট ফর দ্য, দে ক্যান এক্সটেন্ড ওএমএস অ্যাক্টিভিটিস, দে ক্যান, একটা এত খালি এরকম করে কেন, মানে স্টেপ গুলা এরকম থাকবে না। হয়তো 1 2 3 আকার লিখতেন, যা স্টেপস গুলো দিয়ে মানে বারবার দিয়ে থাকবে না, দেখেন না, ওটা হলো ইনফিনিটিভ ফর্মে বা জিনার ফর্মে, নিচে নিচে লিখলে ইনফিনিটিভ ফর্ম বা জিনার ফর্ম, দেখেন বারবার আসবে না। দেখেন কি প্রোডাকশন জেনারেশন, না, এটা ভালো হয়নি। ইনক্রিজ এক্সপোর্ট, দেখেন এফিসিয়েন্ট গেইন, দেখেন। আচ্ছা, আপনি পাচ্ছেন 50% মার্কস। আচ্ছা, দেখি সোনালী আফরোজ। Controlling or monitoring price hike is one of the most challenging tasks for government as the price hike associate with many reasons like nexus among businessmen, huge is invest on less necessary projects and so on. It is almost impossible to remove all the challenges at the same time. But if necessary measures including social security program, um,
playing concentration on market order and breaking syndicate, making place for youth employment, invest according to the necessity, rethinking before investing a huge on projects, uh, export expansion and remittance expansion, food security and ensuring good governance, stopping culture of impunity and other, strict monitoring in economical sectors, motivating youth for innovational work instead of only for government job, and strong punishment for corruption are implemented properly, we will see a great change, and the price of daily commodities will decrease. 70% মার্কস পাবেন। এখন দেখেন আনসারটা আমি একটু পড়ি, যেটা লিখেছি খেয়াল করেন। Many may argue whether it is possible for the government of Bangladesh to bring price hike under control. Many may মিউট থাকে যা শব্দ হয়। Many may argue মানে অনেকেই তর্ক করতে পারে, argue whether it is possible for the government of Bangladesh to bring price hike under control. বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রাইস হাইকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিনা এটা নিয়ে অনেকেই তর্ক বিতর্ক করতে পারে। I acknowledge that, আমি স্বীকার করি, to tackle unbridled price hike of daily essential goods in a country like Bangladesh is very challenging, খুবই চ্যালেঞ্জিং and complicated, জটিল, as there are legal loopholes, business syndicates, indifference of the government in this case. কি কি কাছে কারণগুলা? লিগাল লোফুলস এর আইনগত বাধা রয়েছে, বিজনেস সিন্ডিকেট এখানে আছে, ইনডিফারেন্স অফ দ্য গভর্নমেন্ট ইন দিস কেস সরকারের উদাসীনতা রয়েছে। আচ্ছা, তারপরে সাম ফ্যাক্টরস দ্যাট কজ প্রাইস হাইক আর ফুললি আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য গভর্নমেন্ট, কিছু বিষয় আছে যেগুলো সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণের অধীনে। অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ক্যান বি প্রোঅ্যাক্টিভ, এগুলো নিয়ে সরকার প্রোঅ্যাক্টিভ হতে পারে, সক্রিয় হতে পারে। অ্যান্ড স্ট্রিক্ট টু পারফর্ম দেয়ার ডিউটি, এবং তাদের দায়িত্ব পালনে সতর্ক হতে পারে। ইফ দে ডু সো, তারা যেটা করে, দে প্রাইসেস উইল শিওরলি গো ডাউন টু এ গ্রেট এক্সটেন্ট, প্রাইস অনেকখানি কমে যাবে। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট, সরকার ছাড়াও, আদার স্টেক হোল্ডার্স অফ মার্কেট মেকানিজম ইনক্লুডিং কনজিউমার্স শুড বিহেভ রেসপন্সিবলি টু ব্রিং প্রাইস হাইক টু tolerable level, to bring price hike to a tolerable level. আপনি তো অনেক কথা বলছেন, মানে এইটা করতে হবে, সেই করতে হবে, আচাং চেচাং, মানে কথা কিছু বলছেন না। আমি কি এগুলো বলছি কিছু? দেখেন তো বলছি মূল কথাগুলা কি কি করতে হবে এখানে। প্রথমে এটা অবশ্যই ডিবেটেবল ইস্যু, এটা অনেকে অনেক রকম কথা বলবে, যে আমাকে অ্যাকনোলেজ করতে হয়, আমি বলবো এটা কমপ্লিকেটেড এন্ড চ্যালেঞ্জিং, কারণ এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে। সেই 3টা ফ্যাক্টর আমরা এখানে বলেছি। সেটা কি কি? লিগাল লুফুলস আছে, চাইলেই করা যাবে না, আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে এক। তারপরে বিজনেস সিন্ডিকেট এখানে আছে, আর সরকারের উদাসীনতা আছে। এই 3টাই মূল কারণ, 3টাই কালপ্রিট এখানে। আচ্ছা, এখন সাম ফ্যাক্টরস, এখন কিছু ফ্যাক্টরস আছে সরকারের কন্ট্রোলের মধ্যে, কিছু বিয়ন্ড কন্ট্রোল, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি না আমরা। যেগুলো সরকারের কন্ট্রোলের মধ্যে আছে, সেগুলো যদি সরকার প্রোঅ্যাক্টিভ হয়, তাহলে প্রাইস হাইক অনেকখানি কমবে। এর পাশাপাশি যারা কনজিউমার্স, তাদেরকেও রেসপন্সিবল বিহেভ করতে হবে। হঠাৎ করে একটা দাম শর্ট আছে বাজারে, ওটা যখন দেখে তখন বিশাল পরিমাণে কিনে ফেলে একসাথে, দাম যায় ব্যাপক বেড়ে, তাই না, যে আতঙ্ক। তারপরে ধরেন প্রতিবাদ না করার প্রবণতা, হঠাৎ একটা জিনিস দাম বেড়ে গেছে, সে প্রতিবাদ করা হচ্ছে না, মেনে নিচ্ছি, ডাইজেস্ট করছি, ওই কাজটা করতে হবে। এখানে এত কিছু ফুড গ্রেন প্রোডাকশন করতে হবে, যে এটা করতে পারে সেটা করতে হবে, তাহলে না। কি এখানে টু দা পয়েন্টে লিখতে হবে। দেন আপনি যা লিখছেন আর আমি আনসার লিখছি, পার্থক্য আছে কিছু? কি পার্থক্য? মানে আনসারটা টু দা পয়েন্টে হতে হবে। আনসার কম কথায় বলবেন, টু দা পয়েন্ট। আপনি অনেকেই 10 লাইন পর্যন্ত অনেক কেউ কেউ লিখছেন আপনারা, আমি তো এখানে 4-5 লাইন লিখছি। তাহলে লিখাও তো বেশি দরকার নাই, টু দা পয়েন্টে যেতে হবে। এখন আমরা 10 মিনিট ব্রেকে যাব, 10 মিনিটে এই বাকি কোশ্চেনগুলো লাগবেন, এ থেকে ই পর্যন্ত। 10 মিনিটে তো হবে না, এটা এখানে আমরা 15 মিনিট সময় দিব, 15 মিনিট পরে লিঙ্ক দিব। এ থেকে ই পর্যন্ত কোশ্চেনগুলো এখন